नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त बंधु मानू हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सह अभिनंदन। चलतु आज गोटे छोट गप माध्यम किसी नीति शिक्षा शिखा। गोटे देश गोटे सुंदर गोटे राजाटे थिले। से राजांकर प्रचुर प्रजा थिले। कहीं आपण मैंने जानते जो देश में राजा अच्छा राजांकर बिना प्रजार राजांकर किसी भैल्यू न थाए। सो से राजा प्रजा मान बहुत भल पाउले जहाँफल घड़िए प्रजा मान न देखले राजा रही पारते। एमती भी राति 2टा बाजिला माने प्रत्येक दिन राजा बाहरती प्रजा मान कौटे असुविधा हे कि कहार असुविधार देखा जावाई राजा राति अनिद्रा होगी से बाहर जाती गाँ बुलती प्रजा मानकर घर देखती कौटी कौन सुविधा असुविधा है। तो एमती केते दिन जीवा भितर गोटे दिन राजा कौन कले पुणी पुनर्बार राति 2टारे बाहर जाऊ 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 सी आउ जानी पारे गोटे जंगल भितर पशिगले। जंगल भितर पशु पशु राजा बाट बणा गले। राजा जिते बाट बणा गले आउ राति सारा सी भयभीत हो गले आउ चलवा स्टार्ट कले। से भाविले जे मु चली 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 मु आर पारी रे पहुँचबी नहीं तो जंगल कौ शीर्ष कौ पार्श्वे जाइकी पहुँचीजी किंतु बाट पाइले नहीं। जितेबाला राजा राति सारा जाऊ 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 2टा पहाड़ पड़ला। 2टा पहाड़ घंच पहाड़ पहाड़ मझे गोटे रास्ता जाए से रास्ता रे राजा पशिगले। रास्ता रे जाऊ जाऊ रास्ता पार है 2टा पहाड़ क्रॉस कला पुणी जंगल पड़ा। एमती अझाड़ झाड़ जंगल राजा बहुत भयभीत हो गले। किछि बाट जाऊ जाऊ गोटे धड़ा वस्त्र पिंधिबा जड़े व्यक्ति को देखिले। से व्यक्ति मध्य राजा को देखिले किंतु राजा तो राजा भेष जाई नथिले। राजा गोटे साधारण लोक भलिया जाइथिले जहाँफल सी चिन्ह पारे से व्यक्ति जनक राजा को जे ये गोटे देशर गोटे राज्यर ये राजा बोली। तेणु से व्यक्ति जनक देखिले देखिकी हठात राजा पाखक दौड़ी आसिकी राजा पाद को धरिकी प्रणाम कले। राजा को पचारे आज्ञा आपण कौटू आछंती आउ केते दूर आछंती। बहुत श्रद्धारे राजा को चर्चा कला कहला आज्ञा आपण बहुत दूर आछंती टिके जल पान करंतु आउ चलतु मु तो जाने आपण किए कौटू आछंती। राजा साथी साथी उत्तर देले कहले मु अनेक दूर आसी मु अनेक दूर आसी जहाँकि आम जंगल ठू बहुत दूर। सेति बेले से व्यक्ति जनक राजा को बहुत श्रद्धारे डाकिला आ कहला मोर अतिथि भवन अच्छी आउ जी भी बाटबणा होउचंती तो मोर अतिथि भवन रे से माने रुहंती। राजा हठात ता कथा देखिकी आश्चर्य होइले। एते बड़ अझाड़ झाड़ जंगल रे जड़े व्यक्ति एते दयालु एते श्रद्धालु जदि एभलिया मो राज्य रे एमती लोक पाइथांती ताले मो राज्यटा सुनाम अर्जन करथांता। राजा भारी खुशी होइले जंगल भितर एभलिया व्यक्ति अछंती। तापरे से व्यक्ति राजा को धइला। राजा आश्चर्य होइले तथापि टिके भरोसा करिकी राजा ता साथी रे गले। किछि बाट जाऊ जाऊ पुणी 10 जन व्यक्ति आहरी आसुंदी आगाड़ू सामनारू। से बहुत खुशी हो गले जाऊ किछि लोक आउ अछंती जोटा कि सेमाने मध्य बाट बणा हो जाइछिन आमे मिसिकी रहइबो आ गहली रे रहइबो। एया देखिकी से व्यक्ति जनक फटाफट जाइकी पहुँची गला से व्यक्ति पाखे आ राजा को कहला। तेणु राजा को से व्यक्ति जनक कहले आज्ञा आपण एठी थांतु आहरी अतिथि बाट बणा हो जाइछन्ती
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଅନେଇଲାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାଠ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଛା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କାଠକୁ ଟେକି ପାରୁନି। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଠ ବୋଝାଟା ବୁଝେଇଥାନ୍ତା। ରଜା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, କାଠଟାକୁ ଟେକିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆପଣ ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ରଜା କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ତାରି ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା କାମରେ ହିଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମାରି ସାରିଲାଣି। ସେ ଡାକିକି ଏମିତି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇବ। ତେଣୁ ରଜା ଏତିକି ଶୁଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକି ଗଲା ତା'ର ଅତିଥି ଭବନକୁ। ଅତିଥି ଭବନକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଖଟ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଟ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଖଟରେ ବଳି ଚଢ଼ାଯାଏ। ରଜା ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମକୁ କାହିଁକି ବଳି ଚଢ଼େଇନି? ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ରଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରହିଛ, ତମକୁ କେବେ ସିଏ ଖାଇନି, ସିଏ ବଳି ପକେଇନି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣ କହିଲେ, ମୋତେ ବି ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଖଟ ରଖିଛି, ସେ ଖଟ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଲୁକ ଶଯ୍ୟା। ଭାଲୁର ଚମଡ଼ାରେ ସେ ଖଟଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଖଟରେ ଯିଏ ଶୋଇବ, ସେ ଖଟର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେ ଖଟର ସମାନ ମାପରେ ସେ ମଣିଷଟା ଥିବ, ସେଇ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସେ ବଳି ଚଢ଼େଇବ। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଶୁଆଇଲା, ବୃଦ୍ଧର ଏତିକି ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖଟରୁ ଆଗକୁ ବାହାରିଲା। ବୃଦ୍ଧ କ'ଣ କଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ତକିଆ ଅଛି ସେ ତକିଆଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଡ଼ ପଟେ ପକାଇଲା। ଗୋଡ଼ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛି, ସେ ଖଟଟା ଗୋଟେ କି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ତକିଆଟା କାଢ଼ିକି ଗୋଡ଼ରେ ରଖିଲା, ସେ ଖଟର ପୁରା ସାଇଜ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା ହାତେ ହେବ, ସେଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯିଏ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାକୁ ହିଁ ବଳି ପକାଇବ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଆସିକି ଦେଖିଦେଲା, ସେ ଶୋଇଛି, ବୃଦ୍ଧ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମାନ ଖଟଟା, ବୃଦ୍ଧ ଯେତିକି ବଡ଼, ଖଟଟା ସେତିକି ବଡ଼। ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ବଳି ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ଗୋଟେ ପୂଜା ଦିନ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ବଳି ଚଢ଼ାଯାଏ। ସେ ବଳି ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲା। ବଳି ଚଢ଼େଇବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ତକିଆଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ଖଟଟା ପୁଣି ଛୋଟ ହେଇଗଲାରୁ ଗୋଡ଼ ହାତେ ବାହାରିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହାତେ ବାହାରିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସମାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ କେମିତି ଗୋଡ଼ଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜ୍ଞା କରେ। ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇ ବଡ଼ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ବାଡ଼େଇଲେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ? ନା, ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ।
ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପଛଆଡ଼େ ବାଡ଼େଇବ, ମାନେ କାଠ ଫାଳିଆରେ ବାଡ଼େଇବ, ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାଳେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବଳି ଚଢ଼େଇବି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ସେ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ସେ ବୃଦ୍ଧକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ଭାଳିକି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବେ, ତା ପାଖରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। ତାଠୁ ସେଇଦିନଠୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରଜା ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ରଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରଜା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ। ସେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷକୁ ଆଗ ଶୁଆଇ ଦେବା ଖଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ରଜା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲାରୁ ରଜାଙ୍କର ସାଇଜ ଯେତିକି ବଡ଼, ଖଟର ସାଇଜ ସେତିକି ବଡ଼। ଇଏ ଦେଖିଦେଲା, କହିଲା ସମାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଳି ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ପଠେଇଦେଲା। କହିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଘର ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଜଗିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଭଲ ଦିନ ହେବ, ଶୁଭ ଦିନ ହେବ, ରଜାଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼େଇବେ। କାହିଁକି ନା ରଜା ହେଉଛି ସେ ଖଟର ସମାନ, ତାହେଲେ ବଳି ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଛି, ରାକ୍ଷସ ଶୋଇଛି। ରାଜା ଉଠିକି ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡଟେ, ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ। କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ପିଆଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରବଳ ନିଶା ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ରଜା ଆଣିକି ରଖିଲେ। ଆଉ ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା, ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା, ଆଉ ରଜା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ରଜା କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ, ଚାଲ ଆଜି ଖରା ହେଉଛି ଭୀଷଣ ଜୋରେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା। ଆଉ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ରଜା କହିଲେ ନା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ରଜା କ'ଣ କଲେ, ଯାଇକି ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଭିତରେ ତାପରେ ରଜା ସାଧା ପାଣି ପିଇଲେ, ତାକୁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେବା ଭିତରେ ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରବଳ ନିଶା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ନିଶା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆଗା ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଟଳି ପଡ଼ିଲାରୁ ସାଥି ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଖଟରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଶୁଆଇ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ତଳ ତକିଆ ଆଣିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ସମାନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇଗଲା, ସେ ଶୋଇଛି, ସାଥି ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିଲେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକିକି ଖଟକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠିକି ବଳି ଚଢ଼ାଯାଏ। ସେଇଠି କହିଲେ ମା ଲୋ, ତୁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଖଟ ସାଇଜର ଏ ମଣିଷଟା, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ବଳି ଚଢ଼ିବ। କହିକି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ, ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ରାକ୍ଷସ ବେକକୁ ପକେଇଲେ, ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କହିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ଏ ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ତମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। ତମେ ଯାହା ବର ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ରାଜାଙ୍କ ଅପାଂଶମ ସମ୍ପତ୍ତି। ବୃଦ୍ଧକୁ ରଜା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ବୃଦ୍ଧ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା କି ଇଏ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା? ସେଇଠି ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ବର ମାଗିବ ମାଗ। ଗୋଟେ ଥାଳିରେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଢାଳରେ ସୁନା ଗହଣା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ନିଅ, ଆକୁ ଭୋଗ କରିବ। ରଜାଙ୍କର ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି। ରଜା କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧାକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ଏ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ତମର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜା ପ୍ରାସାଦ ବନେଇବ। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଯାହା ବି ଆସିଲେ, ବାଟବଣା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ସେବା କରିବ। ଅତିଥି ଭବନ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସେଇଠି ରହିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଲା।
ଆଉ ଯିଏ ବି ବାଟବଣା ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହା କଥାରେ କେବେ ବି ହେଲେ ମୋହିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାହା କଥାରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଭାସିଯିବେନି। ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମିଳିବେ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମିଠା କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ କାମ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଆଖି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଯିଏ ଭଲ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ କରିବେ। ରହୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।